اس کائنات کی عمر 13.7 بلین ہے، جبکہ انسان صرف 2 لاکھ سال پرانا ہے۔ یعنی اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو ٹوٹل عرصے میں انسان صرف 0.0015% ہی زمین پر موجود رہا ہے، جو کہ دیکھا جائے تو بہت ہی چھوٹا عرصہ ہے۔ لیکن اس چھوٹے عرصے میں بھی انسان نے بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے دیے ہیں۔ جنگلوں اور غاروں سے نکل کر انسان نے اس پورے پلینٹ کو کولونائز کر لیا ہے۔ کسی دور میں پیدل چلنے والا انسان اب گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتا ہے۔ کسی وقت میں پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے والا انسان آج ملٹی بلین ڈالر فیشن انڈسٹری کا مالک ہے۔ کبھی جو انسان کچا گوشت کھایا کرتا تھا، آج وہ نہ جانے کتنے قسم کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اور ٹیکنالوجی کے میدان کے تو کیا کہنے، پچھلے 150 سال کو لے لیجئے، انسان جس کی حد صرف زمین تک محدود تھی، اب وہ چاند پر بھی قدم رکھ چکا ہے اور بہت جلد مارس پر بھی اپنے قدم جمانے کا خواہش مند ہے۔ یہ تمام تر کامیابیاں اگر زمین کے پیراہے میں دیکھیں تو بہت بڑی نظر آتی ہیں، لیکن ان کو آپ اگر یونیورسل اسکیل پر دیکھیں گے تو یہ بہت ہی منسکیول، بہت چھوٹی نظر آئیں گی آپ کو۔ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر کوئی بہت زیادہ ایڈوانسڈ ایلین اسپیشی جو کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہے، ہماری اس سے ملاقات ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ 1964 میں ایک سوویت ایسٹرونامر اور فزسسٹ نیکولائے کارڈیشیو نے ایک ہائپوتھیٹیکل اسکیل کو انٹروڈیوس کروایا، جس کا مقصد انرجی کنزمپشن کی بنیاد پر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میجر کر کے کسی سویلائزیشن کے پوٹینشیل کو جاننا تھا۔ اس اسکیل کو کارڈیشیو اسکیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اسکیل کی روایتی اقسام 3 ہی ہیں، لیکن اس کے متعارف ہونے سے اب تک اس کے اندر کافی ماڈیفیکیشن اور ایکسٹینشنز کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ آسان لفظوں میں بات کروں تو یہ ایک ایسا میتھمیٹیکل فارمولا ہے جس میں اگر ہم کسی پلینٹ کی انرجی کنزمپشن ڈالیں تو ہمیں اس کی ٹیکنالوجیکل ترقی کا پتہ چل جائے، یعنی ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ پلینٹ کتنا آگے ہے۔ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ اس اسکیل کے 3 لیولز ہیں، جن میں سے پہلا لیول ٹائپ 1 سویلائزیشن کہلاتا ہے، جو سب سے چھوٹا لیول ہے اور اس کو پلانیٹری سویلائزیشن بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ارتھ ٹائپ 1 سویلائزیشن کے انڈر فال کرتا ہے تو آپ غلط ہیں۔ ٹائپ 1 سویلائزیشن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ اپنے ہوسٹ اسٹار سے ملنے والی تمام انرجی کو اسٹور اور یوز کر سکتا ہے۔ ارتھ کے کیس میں وہ ہوسٹ اسٹار سن ہے، اور یقیناً اس وقت ہم سورج کی تمام روشنی نہ جمع کر سکتے ہیں اور نہ استعمال کر سکتے ہیں، تو آبویسلی ہم ٹائپ 1 سویلائزیشن سے نیچے ہیں۔ ٹائپ 1 سویلائزیشن اس چیز کی قابلیت رکھتی ہوگی کہ وہ اپنے پلینٹ پر موجود قدرتی وسائل، قدرتی خد و خال یعنی پہاڑ، سمندر، والکینوز وغیرہ، جیولوجیکل پوسٹولیٹس یعنی کہ ارتھ کویک کب آئے گا، سونامی کب آئے گا، اور ٹیمپریچر اسکیلز یعنی گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس، کن علاقوں میں سردی زیادہ کرنی ہے، کن علاقوں میں گرمی زیادہ کرنی ہے، کن علاقوں میں کم کرنی ہے، کہاں بارشیں برسانی ہیں، ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ٹائپ 1 سویلائزیشن کے اندر موجود ہوگی، جو کہ یقیناً اس وقت زمین کے پاس یعنی ارتھ کے پاس تو موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اس وقت جو انرجی ہم کنزیوم کر رہے ہوتے وہ اس نمبر کے برابر ہوتی، جی بالکل اسی نمبر کے برابر ہوتی۔ We pathetic humans can't even fit into the lowest level of ایڈوانس سویلائزیشن۔ اب ارتھ کس لیول آف سویلائزیشن پر موجود ہے اس بات کا پتہ تو لگانا تھا، کیونکہ 1 سے نیچے کیا ہوگا، 1 سے نیچے تو 0 ہوتا ہے، اور کارڈیشیو اسکیل کے مطابق ٹائپ 0 سویلائزیشن جو انرجی کنزیوم کرتی ہے وہ 1 میگا واٹ ہے، جبکہ 2015 کی ایک ریسرچ کے مطابق ارتھ اس وقت 17.35 ٹیرا واٹ، اور یہ بڑا نمبر اس کے برابر انرجی کنزیوم کر رہی ہے، جو کہ 1 میگا واٹ سے تو بہت زیادہ ہے۔ تو ٹائپ 0 تو ہم نہیں ہیں۔ اس 17.35 ٹیرا واٹ کو فارمولے میں پٹ کیا گیا اور اس سے پتہ لگایا گیا کہ ارتھ اس وقت 0.72 ٹائپ سویلائزیشن ہے، جو کہ ٹائپ 1 اسٹیٹس اچیو کرنے کے قریب ہے۔ اور ایک بریلینٹ تھیوریٹیکل فزسسٹ میچیو کاکو نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ اگلے 100 سال کے اندر انسان یہ ٹائپ 1 اسٹیٹس اچیو کر لے گا، جبکہ ٹائپ 2 کو اچیو کرنے میں اس کو کئی ہزار سال لگیں گے اور ٹائپ 3 کو اچیو کرنے میں ملینز آف ایئرز درکار ہیں۔ لیکن ود دی انٹروڈکشن آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ ٹائم اسکیل بہت زیادہ ریڈیوس ہو سکتا ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر علیحدہ سے ویڈیو بہت جلد آپ کو اس چینل پہ مل جائے گی، ہو سکتا ہے اگلی ہی ویڈیو ہو۔ تو یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ ٹائم پیریڈ ریڈیوس ہو جائے گا تو کیسے ہوگا، اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ٹائپ 1 سویلائزیشن جو ہوگی وہ اپنے پلانٹ کا کمپلیٹ کنٹرول رکھتی ہوگی، وہ ویدر بدل لے گی، وہ اپنے جیولوجیکل میک اپ کو چینج کر لے گی اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ لیکن یقین مانیں یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں
हैं अगर हम इसको कंपेयर करें टाइप 2 सिविलाइजेशन से। जी हाँ, टाइप 2 सिविलाइजेशन जिसको स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस सिविलाइजेशन में प्लैनेट ना सिर्फ इस चीज की काबिलियत रखता होगा कि वो अपने होस्ट स्टार की एनर्जी को स्टोर और यूज कर रहा होगा, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी को स्टोर भी कर रहा होगा और यूज भी कर रहा होगा। सोलर सिस्टम का मतलब आप समझ रहे हैं, उसके अंदर मौजूद तमाम प्लैनेट्स, तमाम स्टार्स, तमाम ब्लैक होल्स ETC। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी और इसके नतीजे में खुलने वाले दरवाजे, उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। साइंस इस चीज को अप्रूव कर चुकी है कि एक स्टेलर सिविलाइजेशन इनविंसिबल है, यानी कि उसको तबाह नहीं किया जा सकता। अब जरा यहाँ रुक जाएं। अगली बात जो मैं करने जा रहा हूँ उसको आप अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, आगे उसका रेफरेंस आएगा। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जिनको ना कभी किसी आंख ने देखा है, ना कभी किसी कान ने सुना है और ना ही कभी किसी दिल में उनका गुमान गुजरा है। इसको बस यहीं पे आप याद रख लीजिए। टाइप 2 सिविलाइजेशन ना सिर्फ अपने प्लेनेट पे रह रही होगी बल्कि अपने पूरे सोलर सिस्टम पर रहने के काबिल होगी। एस्ट्रॉइड माइनिंग, जो कि आज एक बहुत ही मुश्किल टास्क समझा जाता है, वो टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोगों के लिए हॉबी होगा। ये तमाम चीज़ें रिमार्केबल हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है अगर आप इन सब को कंपेयर करें टाइप 3 सिविलाइजेशन से। जी हाँ, द गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। ये है तो टाइप 2 जैसी ही और इसका वे ऑफ फंक्शनिंग भी टाइप 2 जैसा ही है, बट इसका फैलाव सिर्फ एक सोलर सिस्टम पर मुहित नहीं है। टाइप 3 सिविलाइजेशन बिलियंस ऑफ बिलियंस सोलर सिस्टम पर कंट्रोल रखती होगी। प्लैनेट्स, स्टार्स और एस्टेरॉइड्स पर स्ट्रक्चर्स वो इस तरीके से बिल्ड करती होगी, जैसे आपने बच्चों को देखा है, वो ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्क्वायर शेप के, उससे वो किस तरीके से बिल्डिंग्स बिल्ड करते हैं एफर्टलेसली। इसी तरीके से टाइप 3 सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करेगी एफर्टलेसली। और इस पॉइंट पर शायद आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल कर पिक्चर भी ना कर पा रहे हो कि वो क्या होगा। अब थोड़ी देर पहले सुनाई गई हदीस को अपने जहन में वापस लेकर आइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो हदीस मैंने क्यों सुनाई थी। टाइप 3 सिविलाइजेशन इज वेरी क्लोज ऑफ व्हाट इज सेड अबाउट द जन्नत इन द हदीस एंड इन कुरान। जन्नत कभी खत्म नहीं हो सकती। साइंस ये कहती है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन भी खत्म नहीं हो सकती। टाइप 3 सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट का आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जन्नत की नेमतों को भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। टाइप 3 सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग इनविंसिबल होंगे, जन्नत में रहने वालों को भी मौत नहीं आई। टाइप 3 सिविलाइजेशन में रहने वालों की मिल्कियत में पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स होंगे। अहादीस में जाके देखिए, जन्नतियों की मिल्कियत भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा वसी होगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन में रहने वाले को सिर्फ सोचने की जरूरत होगी किसी काम को करने के लिए, और जन्नत में रहने वाला भी बस सोचेगा और उसके सामने वो चीजें आ जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि टाइप 3 सिविलाइजेशन जन्नत है, हो सकता है कि जन्नत उससे भी ज्यादा कोई एडवांस चीज हो। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि साइंस इन तमाम चीजों को जो कि जन्नत के बारे में कही गई हैं अप्रूव करता है, और ये सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट उन तमाम एथियस्ट्स और आफ्टर लाइफ के इनकारियों के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि साइंस अप्रूव कर रहा है। जन्नत के बारे में हदीस और आयात पढ़कर ये लोग मजाक उड़ाते थे, और आज साइंस ही बता रहा है कि एक वक्त पर एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये चीज़ें अचीवेबल होंगी। सवालात बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बड़ा सवाल ये है, क्या टाइप 3 सिविलाइजेशन में हमारा ये जिस्म सरवाइव कर पाएगा? इस जिस्म के अंदर तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, जो कि बज़ाहिर लगता यही है कि टाइप 3 सिविलाइजेशन के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या हमें किसी शेप शिफ्ट की भी ज़रूरत होगी? मेरा नज़रिया यही है कि हाँ, हमें एक शेप शिफ्ट की ज़रूरत होगी जो कि हमें टाइप 3 सिविलाइजेशन में ज़िंदा रहने में मददगार साबित होगी, और वो शेप शिफ्ट मौत के नतीजे में ही अचीव किया जा सकता है, यानी डेथ के बाद ही अचीव किया जा सकता है। ये कोई हवाई बात नहीं है। क्वांटम फिजिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि कोई भी चीज़ कभी भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। डेथ समझा जाता है कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है और एंड है, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज़ को डिस्कस करूंगा क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड एक वीडियो में, जो कि फ्यूचर में इस पेज पर अवेलेबल होगी इंशाल्लाह, कि किस तरीके से क्वांटम फिजिक्स जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ को प्रूव करती है। एक और सवाल ये है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक तो इस वक्त स्पेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशंस मौजूद
मौजूद होनी चाहिए, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती। वो कहाँ है? यकीनन वो किसी ऐसी डायमेंशन के अंदर मौजूद है जहाँ पर इस वक्त इंसान का, साइंस का और टेक्नोलॉजी का हमारी पहुँच नहीं है। और एट सम पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम इस काबिल हो जाएं कि हम किसी टाइप 3 सिविलाइजेशन को स्पॉट कर सकें। मे बी पॉसिबल। अगर आपके दिमाग में भी इसी तरीके के कई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका रिलीजन देखकर जवाब नहीं दूंगा, मैं फैक्ट्स की बेसिस पर ही आपको जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।